Pray that you bless each and everyone who is coming here and who has come here today, and with your grace and your mercy, and you show your love and compassion to them. Thank you that you love us so much, and your love is so deeper and so infinite and so deep, Lord. And we're touched by who you are and what you do and everything that you are for us, Lord, in our personal lives and in the community setting, Lord. Thank you for our community, and thank you for this church, and thank you for the leadership and heading up all things in Christ, Lord. We pray for everyone to have a good week, Lord, and a good service today, and pray for the worship team and the speaking, and pray that everything would have your anointing presence over it, and everyone would be blessed by the word today, and will receive what they need to receive from you. They would hear what they need to hear from you, Lord. We come with open hearts to worship you, Lord. Pray that you would touch our hearts, touch and clear our minds and renew our minds, and give us ears to hear your words of grace, Lord. We love you and we praise you, Lord. And we thank you that you are everything to us, Lord. We also pray for those who couldn't make it today, that we remember them and you would also remember them, Lord. And you would also reach out to them and meet them where they're at and take care of them, Lord. And take care of each member here as a family, and take care of their children, their spouses, and their jobs, and their finances, and their health, and everything they own belongs to you, Lord, as children of God, Lord. Everything has been redeemed by your Christ, Lord. We thank you, Lord, that you take care of us in every step of the way, Lord. And we just pray for those who are worshiping you in other churches at this time, and regardless of the denomination, and we pray that you bless them also, our brothers and sisters who are worshiping you and giving you the glory, Lord. We also pray for the world, and especially Bangladesh and the community there. And we pray that you remember the souls who needs to come into your kingdom, Lord. That you bless them and you draw them with your presence and your mercy and compassion and the deep love that you have for them as individual souls, Lord. Pray that you gave them for your kingdom, Lord. And we stand with you in what you are doing on this earth, Lord, today. We stand with your move on this earth, and may your spirit be with us, Lord, strengthening us and encouraging us and uplifting us, Lord. And we pray that you bless us as a community and as a church. In Jesus' name, amen. Amen. পাঠ করছি যোহন 21 অধ্যায় 1 থেকে 20 পদ। যিশু সমুদ্র তীরে কয়েকজন শিষ্যকে দর্শন দেন। তৎপরে যিশু তিবেরিয়া সমুদ্রের তীরে আবার শিষ্যদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিলেন, আর তিনি এইরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। সিমন পিতর থোমা, যাহাকে দিদুম বলে, গালিলের কান্না নিবাসী নথরের শিবদের 2 পুত্র এবং তাহার শিষ্যদের মধ্যে আর 2 জন ইহারা একত্রে ছিলেন। সিমন পিতর তাহাদিগকে বলিলেন, আমি মাছ ধরিতে চাই। তাহারা তাহাকে বলিলেন, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। তাহারা বাহির হইয়া গিয়া নৌকায় উঠিলেন, আর সে রাত্রিতে কিছু ধরিতে পারিলেন না। পরে প্রভাত হইয়া আসিতেছে, এমন সময় যিশু তীরে দাঁড়াইলেন, তথাপি শিষ্যরা চিনিতে পারিলেন না যে তিনি যিশু। যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, বৎসেরা, তোমাদের নিকটে কিছু খাবার আছে? তাহারা উত্তর করিলেন, না। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ফেলো, পাইবে। অতএব তাহারা জাল ফেলিলেন, এবং এত মাছ পড়িল যে তাহারা আর তাহা টানিয়া তুলিতে পারিলেন না। অতএব যিশু যাহাকে প্রেম করিতেন সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন, উনি প্রভু। তাহাতে উনি প্রভু এই কথা শুনিয়া সিমন পিতর দেহে কাপড় জড়াইলেন, কেননা তিনি উলঙ্গ ছিলেন, এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু অন্য শিষ্যরা মাছের পূর্ণ জাল টানিতে টানিতে ছোট নৌকাতে করিয়া আসিলেন, কেননা তাহারা স্থল হইতে দূরে ছিলেন না। অনুমান এই 200 হস্ত অন্তর ছিলেন। স্থলে উঠিয়া তাহারা দেখেন কয়লার আগুন রইয়াছে, ও তাহার উপরে মাছ আর রুটি রইয়াছে।
যিশু তাহাদিগকে বলিলেন যে মাছ এখন ধরিলে তাহার কিছু আনো। সিমন পিতর উঠিয়া জাল স্থলে টানিয়া তুলিলেন, তাহা 153টা বড় মাছে পূর্ণ ছিল, আর এত মাছেও জাল ছিঁড়িল না। যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, আইস, আহার করো। তখন শিষ্যদের কাহারও এমন সাহস হইল না যে তাহাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? তাহারা জানিতেন যে তিনি প্রভু। যিশু আসিয়া সেই রুটি লইয়া তাহাদিগকে দিলেন, আর সেইরূপে মাছও দিলেন। মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিলে পর যিশু এখন এই তৃতীয়বার আপন শিষ্যদিগকে দর্শন দিলেন। যিশু পিতরকে আদেশ দেন। তাহারা আহার করিলে পর যিশু সিমন পিতরকে কহিলেন যে, যোহনের পুত্র সিমন, ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম করো? তিনি কহিলেন, হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার মেষশাবকগণকে চড়াও। পরে তিনি দ্বিতীয়বার তাহাকে কহিলেন, হে যোহনের পুত্র সিমন, তুমি কি আমাকে প্রেম করো? তিনি কহিলেন, হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার মেষগণকে পালন করো। তিনি তৃতীয়বার তাহাকে কহিলেন, হে যোহনের পুত্র সিমন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? পিতর দুঃখিত হইলেন যে তিনি তৃতীয়বার তাহাকে বলিলেন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? আর তিনি তাহাকে কহিলেন, প্রভু, আপনি সকলে জানেন, আপনি জ্ঞাত আছেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি। যিশু তাহাকে কহিলেন, আমার মেষগণকে চড়াও। সত্য সত্য আমি তোমাকে কহিতেছি যে যখন তুমি যুবা ছিলে তখন আপনি আপনার একটি বন্ধন করিতে এবং যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে, কিন্তু যখন বৃদ্ধ হইবে তখন তোমার হস্ত বিস্তার করিবে এবং আরেকজন তোমার কটিবন্ধন করিয়া দেবে, ও যেখানে যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই সেখানে তোমাকে লইয়া যাইবে। এ কথা বলিয়া যিশু নির্দেশ করিলেন যে পিতর কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করিবেন। এ কথা বলিবার পর যিশু তাহাকে বলিলেন, তোমার আমার পশ্চাৎ আইস। ইহা প্রভুর বাণী, প্রভুর বাক্যে জয় হোক। জয় যিশু। আমরা সবাই কেমন আছি? আজকে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেও আমরা অনেকে কাজ করে এসেছি, অনেকে ব্যক্তিগত কাজ ফেলে এসেছি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে উপাসনা করার জন্য এই সময়টা আমরা এখানে এসেছি, তাই আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিই। আমি আজকে গ্রেস অ্যান্ড প্রেস বাংলাদেশ চার্চের পক্ষ থেকে সবাইকে আরেকটিবার শুভেচ্ছা জানাই। আমি ডিনা আপনাদের সম্মুখে এসেছি আমাদের চার্চের নিয়মিত উপাসনা এবং বিভিন্ন যে কার্যক্রম আছে সেই বিষয়ে বলার জন্য। আজকে আমাদের বছরের শেষ রবিবার এবং এই দিন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পেরেছি, এটা অনেক আশীর্বাদের এবং আমাদের পিছনে সবকিছু ফেলে আমরা ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হতে এসেছি বিশ্বাস করি, এবং আজকে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করবো উপাসনা এবং আমাদের আরাধনার মাধ্যমে। আমাদের এই বছরের সবচেয়ে শেষ যে উপাসনা হবে সেটা হচ্ছে 31শে ডিসেম্বর বুধবার রাত 10:30টায়। আমরা এই বছরটি অন্যভাবে করব, যেভাবে বলে আসছি যে আমরা বছরের শেষ দিনটা আগে আমরা 5টার সময় করতাম, কিন্তু এখন আমরা রাত 10:30টার সময় এই উপাসনা গৃহে আসব। নিজেদেরকে আমরা সমর্পণ করব তার কাছে। আমাদের যত ধন্যবাদ আছে, ধন্যবাদের ডালি, আমাদের কৃতজ্ঞতা, আমাদের প্রার্থনা সবকিছু তার চরণে আমরা তুলে ধরব সেই দিন, এবং ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ সহ বছরের শেষ সময়টা, শেষ মুহূর্তটা আমরা কাটাতে চাই, এবং এটা অবশ্যই অনেক আশীর্বাদের হবে বিশ্বাস করি, কারণ আমরা নিজেদেরকে সেই সময়টা সমর্পিত করতে পারবো ধন্যবাদের সহকারে। এবং আমরা সেই 2026 সালের প্রথম যে ঘন্টা সেইটা আমরা এই পবিত্র উপাসনা ঘরে থাকবো, নিজেদেরকে সমর্পণ করতে পারবো বিশ্বাস করি, এবং একটা অন্যরকম আমাদের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা হবে বিশ্বাস করি। আমরা আহ্বান জানাতে চাই আপনারা সবাই আসবেন এবং আপনাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, প্রিয়জন, প্রতিবেশী সবাইকে আহ্বান জানাবেন, এবং এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আপনাদের ইচ্ছা, অনেকের কাজ আছে জানি, এবং আমরা যদি সুযোগ থাকে অবশ্যই আসবেন। ঈশ্বরের গৃহ আপনাদের জন্য খোলা থাকবে। আমাদের প্রত্যেক শনিবার দিন আমরা দুপুর 12টার সময় উপবাস প্রার্থনা করে থাকি,
এবং আমাদের ফেলোশিপ হলে আমরা দুপুর 12টা থেকে একটা খুব কম সময় 1 ঘন্টা খানিকের মতো আমরা এখানে আসি এবং প্রত্যেকটি বাঙালি পরিবার এবং আমাদের নেইবার, আমাদের বাংলাদেশকে, এই মণ্ডলীকে সব কিছু বিষয় নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি এবং আমাদের প্রার্থনার একটা কিউআর কোড করা হয়েছে, যদি দেখাতে পারো। আজকে নাই, আচ্ছা আমরা গত সপ্তাহে দেখেছিলাম এবং আমাদের ওয়েবসাইটে আছে আশা করি। আমাদের বেঞ্চের পিছনে ছোট্ট একটা প্রেয়ার রিকোয়েস্ট ফর্ম আছে ইংলিশে এবং বাংলায়। আমরা যদি চাই সেটা আমরা লিখে উপহারের থলিতে দিতে পারি। এবং নিয়মিত প্রত্যেক রবিবার দিন বিকাল 5টার সময় আমাদের উপাসনা হবে। এবং আরেকটা নতুন বিষয় যেটা আমরা যোগ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগামী বছর, যেটা আমরা ব্যক্তিগতভাবে, আমরা পারিবারিকভাবে এবং আগে এখানে আমরা করে থাকতাম, যে প্রত্যেক বছর সাল অনুযায়ী 2020 সালে 20, 21 সালে 21, এরকম করে আগামী বছর 2026 সাল আমরা 26 দিন নিজেদেরকে উপবাস প্রার্থনার মাধ্যমে উপবাস সহকারে আমরা তুলে ধরতে চাই, ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে চাই। এবং আমরা এটা চেষ্টা করব চার্চগতভাবে। আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়, প্রাণের ইচ্ছা হয়, আপনারা অবশ্যই যোগ দিতে পারেন। ধন্যবাদ দিই আরেকটি বার সবাইকে সুন্দর আসার জন্য, আপনাদের ঘোষণা করার জন্য। আর এখন আমি অনুরোধ করবো প্রমীলা আন্টি আপনি আসবেন এবং উপহারের অংশ তুলে ধরবেন। এবং প্রমীলা আন্টিকে দয়া করে লাকি বৌদি অ্যান্ড উলাদি সাহায্য করবেন আশারিং এর জন্য। ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এই সুন্দর সুযোগের জন্য। যদিও আমরা এখন প্রভুর জন্য সেই উপহার আমরা তুলব, তার আগে আমি ছোট্ট একটি গল্প বলি বা ঘটনা বলি, একটু বলতে চাই, কারণ আমার প্রাণের ইচ্ছা ছিল যেন এটা বলি। একজন পালক তার বাবার কাছ থেকে আমি এই ঘটনাটা শুনেছি। ঘটনা বলি বা গল্প বলি। সলোমনের যে চার্চ ছিল বা মন্দির ছিল, আর সেটা ভিতরে আমরা সবাই এমনি জানি যে সেটা এত সুন্দরভাবে তৈরি করা ছিল, কিন্তু বাইরের কিছু লোক তাদের প্রাণে খুব ইচ্ছা ছিল যেন ওই ভিতরে কি আছে, ওই চার্চের ভিতরে কিভাবে সাজানো, কি কি আছে সেটা দেখার জন্য। কিন্তু সবাই খুব আগ্রহ করে, চারিপাশে ছিল, কিন্তু কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। তো প্রতিদিন এরকম সবাই এরকম ভিড় করে যেন একটু যদি দেখতে পেতাম। তখন সেই রাজা তিনি বললেন যে তোমরা ঢুকতে পারো, দেখতে পারো, কিন্তু একটা শর্ত আছে। শর্তটা কি? যে এখানে দরজার কাছে এক বাটি তেল থাকবে, সেই তেলটা তোমরা সেই বাটিটা হাতে করে নিয়ে চারিপাশে ঘুরে আসবে। যদি তোমাদের হাতের থেকে সেই তেল একটু পড়ে, তোমাদের গলা কাটা যাবে। আর এইভাবে তারা বললো ঠিক আছে। তারা মনে করছে বাটির তেল খুব সতর্কভাবে নেব আর দেখবো, অসুবিধা নেই। এক এক করে সবাই যায় এবং তাদের হাত থেকে তেল একটু হলেও পড়ে যায় এবং তাদেরকে বাইরে নিয়ে যায়, বলে তোমাদের কিন্তু কথা অনুযায়ী এরকম হবে। কিন্তু এক লোক বলছে যে আসলে আমি যেতে চাই, আমার গলা কাটা যায় যাও, কিন্তু আমি যাব, আমি মন্দিরের ভিতরে কি আছে, কিভাবে সেটা সাজানো হয়েছে সেটা আমি দেখতে চাই। আর তখন তাকে খুব ভালো করে বললো যে দেখো, এটা কিন্তু নিয়ম ভাঙা যাবে না, সাবধান, কিন্তু তুমি কি ভেবে চিন্তে আসছো? বলছে হ্যাঁ, আমি ভেবে চিন্তে আসছি, আমার গলা কাটা যায় যাও, আমি ভিতরে কি আছে সেটা দেখব। আর তখন বললো ঠিক আছে যাও, এবং সে ভিতরে ঢুকলো এবং ঢুকে সে বাটির তেল এত ভাবে পরিপূর্ণ ছিল যে মানে একটু নাড়া লাগলে পড়ে যাবে। সে খুব সতর্কভাবে একটু একটু করে অল্প একটু দূর যাওয়ার পরে সে চিন্তা করলো না, আমার তেল পড়ে যায় যাক, আমার বাটি আমি এখানে রেখে যাই, পরে আমার গর্দান যায় যাক, আমি সব জায়গা ঘুরে আমি দেখবো, তারপরে যা হয়। এবং সেই লোক সে বাটি
সেখানে ফেলে দিয়ে সে চারিপাশে সে সুন্দর করে খুঁটে 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 সে দেখলো। আসলে যখন ওই পালক বলছিল তখন সুন্দর করে পালক এমনিতে সুন্দর করে কথা বলে, যেটা আসলে শুনতেই একটু অন্যরকম লাগে। মনে হয় যেন পালক বলছে না, মনে হয় যেন যিশু কথা বলছে, এরকম মনে হয়। আমরা তো এরকম ভাবে বলতে পারি না। আমার শুধু সাংসটা মনে আছে এরকম যে তিনি বলছিলেন যে আসলে লোকটা বাটি রেখে সে সবকিছু দেখলো এই জন্য যে সে চাইলো যেন ভিতরে যা আছে আমি সব দেখবো। আর যিনি রাজা অর্থাৎ ঈশ্বর, তিনি চাইলেন যে এই সন্তান মৃত্যুকে ভয় পায় না, আমাকে আমার সৃষ্টি সবকিছু দেখার জন্য সে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তার সৎ সাহস আছে যে তার গর্দান যা যাক আমার প্রভুকে আমি দেখব, এরকম তার সারাংশটা এরকম ছিল। তো আমরা হয়তো ফসল প্রচুর কিন্তু মজুর কম, আমরা হয়তো কম লোক, কিন্তু আমরা প্রভুর দিয়ে এসেছি যেন আমরা প্রভুর সে অনেক অনেক আশীর্বাদ নিতে পারি। মাঝে মাঝে যখন মনে হয় যে পালকটা যখন বলে যে অনেক লোক থাকলে ভালোই তো, আর আমার কাছে মনে হয় কি যে যত কম লোক থাকে তত মনে হয় কি আশীর্বাদ যে সবাইকে দিত সবগুলো মনে হয় আমরাই পাবো এরকম মনে হয়। প্রভু আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন যেন তার দয়া তার অনুগ্রহ নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। আমরা এই সময় আমরা প্রভুকে আমাদের মন দেহ আত্মা যা দিতে চাই, সঙ্গে আমরা যে উপহার এনেছি আমরা প্রভু ভাণ্ডারে রাখবো, যেন প্রভু আমাদের প্রত্যেককে আমাদের আশীর্বাদে পূর্ণ করে এবং আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। আমি প্রার্থনা করবো এবং যে দুইজন মনকে ডাকা হয়েছে তারা আসবেন এবং প্রভুর জন্য সে উপহার। আমরা প্রার্থনা করি। স্বর্গের প্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, ইসরায়েল ঈশ্বর, জাকবের ঈশ্বর, প্রভু তোমার কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ দিই। আজকের এই দিন তুমি আমাদের জীবনে দিয়েছ, কারণ এই দিনটি তুমি নিজে পবিত্র করে রেখেছ। যেন সমস্ত দিন আমরা সমস্ত সপ্তাহ আমরা কাজ করে এই দিনটি যেন আমরা তোমার পবিত্রভাবে পালন করে পবিত্র মন্দিরে আসতে পারি। আর সেই জন্য আমরা সকলে এসেছি, আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আমরা ধন্যবাদ দিই প্রভু যে আমাদের হয়তো অনেকে বিভিন্ন কাজ ছিল, হয়তো কিছুটা অলসতা ছিল, কিছুটা ঘুম ছিল, তারপরে প্রভু তুমি আমাদেরকে মনোনীত করেছো যেন তোমার আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত না হই। তাই আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছো, আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই প্রভু যে তুমি আমাদের জীবনে প্রচুর প্রচুর আশীর্বাদ করেছো, এই পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছো, একটি বছর শেষ করতে সাহায্য করেছো, সেই জন্য ধন্যবাদ দিই। যে অনুষ্ঠান ছিল তোমার জন্ম পালন করবার জন্য প্রভু, সেই জন্মদিনের অনুষ্ঠান সমস্ত জায়গায় প্রভু তুমি সে সবাইকে আশীর্বাদ করেছো, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু তুমি আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের সুরক্ষা করে এসেছো। আমাদের সামনে চলা পিছনে থাকা প্রভু সব কিছু তুমি দেখাশোনা করছো, সেজন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। প্রার্থনা করি প্রভু, অনেক অযোগ্যতা রয়েছে প্রভু, দুর্বলতা রয়েছে, তোমাকে প্রকাশ করার জন্য যে ভাষা দরকার তা আমাদের নাই প্রভু, কিন্তু তুমি জানো প্রভু আমরা তোমার সন্তান, তোমার মনোনীত সন্তান, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ। আমরা যা ধরনের স্বরে প্রভু তোমাকে ডাকি, তুমি সেই ডাক শুনে তুমি আমাদের উত্তর দিয়ে থাকো। তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। সাহায্য করো, যে সমস্ত পাপ যে সমস্ত অন্যায় তুমি দেখেছো প্রভু, দয়া করে প্রভু তুমি সমস্ত কিছু ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের সূচি করো, পবিত্র করো। প্রেমময় পিতা, এই সময় তুমি আমাদের জন্য সব দিয়েছো প্রভু, সময় বলো অর্থ বলো সবই তোমার প্রভু, আমাদের কিছুই নয় প্রভু। তার থেকে প্রভু কিঞ্চিত দান যা আমরা এনেছি প্রভু, যে উপহার তোমাকে দিতে চাই প্রভু, তুমি তা গ্রহণ করো এবং আমাদেরকে তুমি তোমার বাক্য অনুসারে প্রচুর ফলে আশীর্বাদ করো প্রভু। যেন তোমার এই উপহার দিয়ে প্রভু তোমার এই মণ্ডলীর কাজে এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজে প্রভু, তোমার আত্মিক কাজে প্রভু ব্যবহৃত হতে পারে, সাহায্য করো এবং যে সন্তানকে তুমি মনোনীত করেছো সেই সন্তানকে তুমি আশীর্বাদ করো। তোমার বাক্য যেন সে সন্তানের মুখে বাইর হয় এবং আমরা তা শুনে প্রভু আমাদের হৃদয়ে যেন তৃপ্ত হতে পারে প্রভু, এবং গৌরব প্রশংসা করে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারি। আশীর্বাদ করো, সর্ব বিষয় তুমি মঙ্গল করো, সঙ্গে থাকো, সঙ্গে চলো। এই প্রার্থনা প্রিয় যিশু তোমার নামে চাই, আমিন।
হালেলুয়া। প্রভুর গৌরব করি, প্রভুর প্রশংসা করি যে প্রভু আরেকটি বার আমাদের সুযোগ দিয়েছেন তার গৃহে আসবার জন্য। এবং আমাদের প্রভু তিনি জীবন্ত। জগতের অবস্থা যাই হোক না কেন, আমাদের অবস্থা যাই হোক না কেন, আমাদের প্রভু সবসময় জীবন্ত। হালেলুয়া। আসুন আমরা সকলে উঠে দাঁড়াই এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, আমাদের ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের সহায় পবিত্র আত্মার সাহায্যে মনের আনন্দে এই গানগুলো করব। জীবন্ত 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 আমার যিশু জীবন্ত, জীবন্ত চিরদিন, জীবন্ত 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 চিরদিন, আমার যিশু জীবন্ত। হালেলুয়া, হালেলুয়া, আমার যিশু জীবন্ত চিরদিন। হালেলুয়া, হালেলুয়া, আমার যিশু জীবন্ত। জীবন্ত হালেলুয়া। আমরা কি আসলেও আজকে বলছি ধন্যবাদ যিশু? আমরা কি আসলেও আজকে বলছি যে ভালোবাসি যিশু? আজকে কি আমরা সত্যি বলছি প্রশংসা হোক প্রভুর? আজকে কি সত্যি আমরা বলছি স্তুতি হোক প্রভুর? হালেলুয়া, গৌরব। হালেলুয়া, গৌরব। এই শব্দের অর্থ কি সত্যি আমরা বুঝতে পারছি? সত্যি কি আজকে আমরা বলছি যে ঈশ্বরের জয় হোক, ঈশ্বরের গৌরব হোক? জগতের অনেক কিছু আমাদেরকে টেনে ধরছে, যদিও আমরা ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করতে এসেছি, তবু আমরা জগতের, আমরা জাগতিক। যদিও আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা আমাদের মুখ দিয়ে, আমাদের গান দিয়ে, আমাদের অন্তর দিয়ে আমরা করছি, তবুও
জগৎ আমাদেরকে টেনে ধরে, জগৎ আমাদেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। এই গান আজকে দাঁড়িয়ে যে আমরা গাচ্ছি বা আমরা করছি তাই না, বছরের পর বছর ধরে, বছরের পরে বছর ধরে এই গান আমরা করে যাচ্ছি। কিন্তু এই গান যিনি লিখেছেন তিনি কেন লিখেছিলেন? যেন অন্তত এই সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা আবারও নিজেদেরকে রিনিউড করতে পারি, নিজেদের গলাকে বলতে পারি এবং আমাদের চিরশত্রু দিয়াবল শয়তানকে শোনাতে পারি যে তুই শোন, আমাদের জীবনে আমরা যিশুকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের যিশুকে আমরা ভালোবাসি, আমাদের যিশুর প্রশংসা আমরা করি, তার গৌরব করি, তার স্তুতি করি। হালেলুয়া। কারণ যিশু তিনি রক্ত দিয়ে আমাদেরকে কিনেছেন। আর তাই আসুন আরেকটি বার আরো উৎসাহ নিয়ে, আরো শক্তি নিয়ে এই গানটি আমরা করি। ধন্যবাদ যিশু, যেন শয়তানের বিরুদ্ধে আমরা আরেকটি বার জয়লাভ করতে পারি। হালেলুয়া। এইটা আমরা বিশ্বাস করি
এবং শয়তান তুই শুনে রাখ যে আমাদের জীবনের উপরে তোর দাবি নাই। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমাদের জীবনের উপরে একমাত্র দাবি আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি আমাদেরকে বলেছেন যেন আমরা সর্বদা প্রার্থনায় সজাগ থাকি, যেন আমরা সর্বদা নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখি, যেন আমরা সর্বদা নিজেদেরকে তার মনোনীত করে রাখি। অনেক অনেক লোক আহত, কিন্তু অল্পই মনোনীত। আমরা যেন তেমনই হই, আমরা যেন তেমনই হই। প্রেমময় স্বর্গস্থ আমাদের বন্ধু যিশু, আমাদের সহায় পবিত্র আত্মা, আমাদের শক্তি প্রয়োজন, জাগতিক শক্তি নয়, কিন্তু তোমার স্বর্গীয় শক্তি। যেন শয়তানের বিরুদ্ধে যেই যুদ্ধ দেখা যায় না, তার বিরুদ্ধে আমরা সদা সর্বদা জাগ্রত থাকতে পারি। ও প্রেমময় স্বর্গস্থ প্রভু, তোমার সন্তানরা তোমাকে ডাকছে, তুমি আমাদের ডাকে সাড়া দাও। তোমার শক্তি, তোমার সাহস আমাদেরকে দাও। সাহায্য করো যেন আমরা তোমার ভালোবাসায় স্থির থাকতে পারি, যেন তোমার শক্তিতে স্থির থাকতে পারি, যেন তোমাতে আমাদেরকে আমরা গঠন করতে পারি। আসুন মণ্ডলী, আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করি, আমরা তার উদ্দেশ্যে আবার শক্তিশালী হই। আরেকটি সুযোগ আমাদের জীবনে এসেছে, সেই সুযোগ আমরা গ্রহণ করি। জেগে থাকো বলে প্রভু, করো সদা প্রার্থনা, কেহ জানিবে না প্রভু আমার গুপ্ত মন্ত্রণা। নিশিযোগে চড়ে যেমন কাঁদিবারে ঘরে সে, হঠাৎ আইসে আমি কেমন, হঠাৎ হইব উপস্থিত। 10টির মধ্যে 5টি মাত্র ছিল সত্য বুদ্ধি জ্ঞান, সত্য 5টি ছিল মাত্র, কিন্তু দৈবের অবদান। অনেকে আহত পাত্রে, অল্পই কিন্তু মনোনীত, পাছে সে
জগতের মতন আমরা ভ্রান্ত না থাকি, আমাদের প্রাণটা যেন আমরা না হারাই। অনেক দূর পথ আমাদের জীবনে আমরা এসেছি প্রভু, যেন এই অর্ধেক পথ এসে আমরা শ্রান্ত ক্লান্ত না হই, যেন আমরা নিদ্রা আর না যাই প্রভু। সেই কারণ অনন্ত জীবনের সেই কারণের চেতনা তুমি আমাদেরকে দাও প্রভু। তোমার আত্মার দ্বারা আমাদেরকে শাসন করো প্রভু। আমাদের যে শাসনের প্রয়োজন রয়েছে সেই শাসন তুমি আমাদেরকে করো প্রভু। আমাদেরকে ভেঙে চুরমার করো প্রভু, যেন তোমার নামের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের চোখে সেই অঞ্জন আমাদের চোখে যেন হয়, সেই দর্শন যেন আমাদের চোখে আমরা দেখতে পাই প্রভু। তুমি সাহায্য করো যেন নাহি থাকি ভ্রান্ত, ভ্রান্তি যেন না হারাই, অর্ধেক পথে শ্রান্ত ক্লান্ত যেন নিদ্রা নাহি যায়। ওহে প্রভু সেই কারণ যে তোমরা রাখো আমারে, আত্মার দ্বারা করো শাসন, অঞ্জন দাও মোর চক্ষুতে। আত্মার দ্বারা করো শাসন, অঞ্জন দাও মোর চক্ষুতে। ও আত্মা প্রবাহিত হও প্রত্যেকটি প্রাণী, ও তোমার শাসন আমাদেরকে দাও যেন আমরা পরিবর্তন হই, আমাদের হৃদয় তোমাকে দে। আসুন প্রিয় মণ্ডলী, আমাদের হৃদয় আমরা প্রভুর কাছে উত্থাপিত করি, তার কাছে উত্তর করি, তার কাছে আমরা উত্তীর্ণ হই, যেন আমাদের আত্মা প্রভুর আত্মাকে বুঝতে পারে। প্রিয় মণ্ডলী, আসুন নিজেদের কণ্ঠ উত্তোলন করি, আমরা প্রভুকে বলি, প্রভু এই যে আছি আমি, আমাকে তুমি ব্যবহার করো প্রভু, তোমার কথা আমাকে শোনাও প্রভু। ও প্রভু, তুমি কত মহান। ও হালেলুয়া, ও আত্মা প্রবাহিত হও প্রতিটি প্রাণে, প্রবাহিত হও।
স্বর্গীয় দর্শন চোখে বিকাশ ঊর্ধ্বতম হইতে অনেক করুণার ধ্বনি প্রেমের উদ্যান বিমোর কাহিনী হে আমার গান সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান এই মোর কাহিনী এই আমার গান সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান। হালেলুয়া প্রভু, আমরা সারাদিন তোমার স্তুতি গান করতে চাই, আমরা সারাদিন তোমার প্রশংসা করতে চাই, আমরা সারাদিন তোমার নামের জপ করতে করতে, নামের গুণকীর্তন করতে করতে, নামের স্তুতি গান করতে করতে তোমার কাছে সমর্পিত হতে পারি, তোমার কাছে সমর্পিত হতে চাই প্রভু। আমাদের তুমি পূর্ণ পরিত্রাণ দাও, তোমাকে পূর্ণ বিশ্বাস দাও প্রভু, যেন আমরা সেই সৌভাগ্যবান হতে পারি, সেই সৌভাগ্যবতী হতে পারি, যেন আমরা তোমার খাতায় নাম লেখাতে পারি প্রভু। তুমি সেই সাহায্য আমাদেরকে করো। তুমি প্রবাহিত হও প্রভু, পবিত্র আত্মা প্রবাহিত হও প্রত্যেকটি প্রাণে। প্রভু এখানে উপস্থিত আছেন প্রিয় মণ্ডলী, তাকে গ্রহণ করুন, তাকে সাদরে গ্রহণ করুন। আসুন নিজের যা কিছু আছে আমরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করি, কিন্তু প্রভুর আত্মাকে আমরা গ্রহণ করি। আমরা যখন এই গান করি, যেন আমরা সত্যিকার ভাবে আমাদের হৃদয়ে এই গানের কথা ধারণ করি, যেন প্রভুকে আমাদের এই কথা আমরা বলতে পারি। পূর্ণ পরিত্রাণ, পূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুতে লিপ্ত সৌভাগ্যবান, জাগি প্রতীক্ষা ঊর্ধ্বে তাকায় না প্রভু, তার পুণ্যে পূর্ণ প্রেমে হারা। পূর্ণ পরিত্রাণ, পূর্ণ পরিত্রাণ, পূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুতে লিপ্ত সৌভাগ্যবান, জাগি প্রতীক্ষা ঊর্ধ্বে তাকায়, তার পুণ্যে পূর্ণ প্রেমে হারায়। এই মোর কাহিনী, এই আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান। এই মোর কাহিনী, এই আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান। এই মোর কাহিনী, এই আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান। এই মোর কাহিনী, এই আমার গান, সারাদিন করি তার
পবিত্র নামের আরেকটি বার ধন্যবাদ করি। আমরা তোমার গৌরব করি, তোমার গুণকীর্তন করি। আমরা স্বীকার করি আমাদের রাজা তুমি, আমাদের সৃষ্টিকর্তা তুমি সুন্দর, তুমি পবিত্র, তুমি অদ্বিতীয়, তুলনাহীন, আশ্চর্য তোমার প্রেম, অদ্ভুত তোমার সৃষ্টি, সুন্দর তোমার পরিকল্পনা। আজকে বছরের শেষ দিনে প্রভু আমরা এই সময় তোমার সাক্ষাতে আরেকটিবার মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দেই, কারণ তুমি আমাদেরকে একটি সুন্দর প্ল্যাটফর্ম দিয়েছো, একটি সুন্দর স্থান দিয়েছো, চারটি দেয়াল দিয়েছো, একটি পুলপিট দিয়েছো, উপরে ছাদ দিয়েছো, সুন্দর মাঠ দিয়েছো, যেন আমরা একত্রিত হতে পারি তোমার ভক্ত প্রিয়গণ, যেন আমাদের প্রিয় ভাষায়, আমাদের মাতৃভাষায়, আমাদের ভাষায় আমরা তোমার গৌরব করতে পারি, তোমার নাম আমরা উচ্চে তুলে ধরতে পারি, আমরা তোমার দেওয়া ভাষায় আমরা প্রার্থনা করতে পারি, তোমার বাক্যের পরিচর্যা করতে পারি। বছরের শেষ দিনে এসে প্রভু গো আরেকটি বার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের অন্তর্যামী, আমাদের ভিতর, আমাদের বাহির সমস্ত বিষয় তুমি অবগত রয়েছে। আমাদের কোথায় আনন্দ রয়েছে, কোথায় সুখ রয়েছে, কোথায় ভালোবাসা রয়েছে, কোথায় ব্যর্থতা রয়েছে, কোথায় সফলতা রয়েছে, কি আমাদের চাহিদা রয়েছে, কোথায় আমাদের রোগ রয়েছে, কোথায় আমাদের অসুস্থতা রয়েছে, তুমি সব কিছু জানো। হে অন্তর্যামী পিতা ঈশ্বর, আমরা আমাদের সমস্ত কিছু নিয়ে এই সময় তোমার পায়ের কাছে রাখি এবং বলতে চাই হরিণীর মতো আজকে আমরা তৃষ্ণার্ত তোমার জন্য। আজকে আমাদেরকে তুমি সেই জীবন জল দাও, যে জল পান করে আমরা কোনোদিন আর তৃষ্ণার্ত বোধ করবো না। আমরা সেই খাবার চাই আজকে প্রভু, যে খাবার খাবার পরে আমরা কোনোদিন ক্ষুধা বোধ করবো না। এটা সেই জগতের ক্ষুধা নয় প্রভু, আমরা তোমাকে চাই আরো কাছে। আমরা তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত, আমরা তোমার জন্য ক্ষুধিত। পবিত্র আত্মন এই সময় তোমাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই, যে কয়টি প্রাণ আজকে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি, তুমি প্রত্যেকটি প্রাণকে এই সময় তুমি স্পর্শ করো। পবিত্র আত্মন তোমাকে ধন্যবাদ দেই তোমার পবিত্র উপস্থিতির জন্য। এই সময় তুমি আমাদের প্রত্যেকটি হৃদয় তুমি অবস্থান করো। এই সময় আমাদের হৃদয়ের মন্দিরকে আসলে আমরা খুলে দিই আরেকটি বার। আমরা স্বর্গের দিকে তাকাই, আমরা প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করি। যদি কোনো চিন্তা থেকে থাকে, কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, এমন কোন অধ্যায় থেকে থাকে যা পিতার কাছে আসতে আজকে আমাদের বাধা দিচ্ছে, আসুন আমরা সবকিছু নিয়ে তার পায়ের কাছে রাখি। আরেকটি বার স্বীকার করি আমাদের ত্রাণকর্তাকে, আরেকটি বার স্থান দেই আমাদের পিতাকে, আমাদের হৃদয়ের যে সিংহাসন রয়েছে সেই সিংহাসনে। পবিত্র আত্মনের সময় তোমাকে আরেকটি বার আমন্ত্রণ জানাই আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের সিংহাসনে। প্রভু সাধু দায়ুদের মধ্যে বলতে চাই, প্রভু তিনি তার গীতে যেভাবে বলেছেন, আমার উপরে বাক্য আমার চিত্তের খ্যায় তোমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়, তুমি আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা। প্রভু আমাদের সহবর্তী থাকো। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমার বাক্যের পরিচর্যায় যাচ্ছি। আমরা কেউ আজকে খালি হাতে যেতে চাই না, কিন্তু প্রচুর আশীর্বাদ নিয়ে, তোমার ভালোবাসা নিয়ে আজকে আমরা এই স্থান ত্যাগ করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে থাকো, পাপ ক্ষমা করো। এই প্রার্থনা করি আমাদের ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে, আমেন। জয় যিশু। আসুন আমরা সকলে আসন গ্রহণ করি আর পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। তার সঙ্গে সঙ্গে থাকো, পাপ ক্ষমা করো। এই প্রার্থনা করি আমাদের ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে, আমেন। জয় যিশু।
আসুন আমরা সকলে আসন গ্রহণ করি আর পিতাশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তার সমস্ত দয়া আশীর্বাদের জন্য। আর আসুন আরাধনাকে জোরে হাততালি উৎসাহ দিই তাদের সুন্দরভাবে আমাদেরকে আরাধনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর ইতিমধ্যে আমরা বাইবেল থেকে পড়েছি, প্রীতি সে বাইবেল থেকে পড়েছে যোহন লিখিত সুসমাচার তার 21 অধ্যায় 1 থেকে 19 পদ। আর যে বিষয়টি নিয়ে আজকে বছরের শেষ রবিবার আমি প্রভুর বাক্যের পরিচর্যা করতে চাই, আবার শুরু করা যাক। আমি টাইটেল দিয়েছি আবার শুরু করা যাক, স্টার্ট অ্যাগেইন। প্রশ্ন আসতে পারে বছরের শেষ দিন কেন আবার শুরু করা যাক? আমরা প্রায় খুব শক্ত শুরু করি, যখন বছরে শুরু করি উই অল স্টার্ট স্ট্রং। কিন্তু যখন আমরা শুরু করি সুন্দরভাবে, আমরা কি সুন্দর করে শক্তভাবে আমাদের বছর, আমাদের দিন, আমাদের পরিকল্পনা আমরা কি শেষ করতে পারি কিনা? But we don't always finish strong. We all start strong, but we don't always finish strong. নতুন বছর যখন আসে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান করি বছরের প্রথম দিন থেকে। বছরের 1 তারিখ, জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ আমরা প্ল্যান করি আমরা এই বছর নিয়মিত প্রার্থনা করব। প্রতিদিন আমরা প্ল্যান করি আমরা প্রার্থনা করব, আমরা বাইবেল পড়ব। 1 তারিখে আমরা ঠিক মতো করি, 2 তারিখে একটু করি, 5 তারিখের পরে মনে হয় একটু ব্যস্ত, আর 15 তারিখ গেলে পরে তখন ঈশ্বরকে বলি প্রভু তুমি তো জানো আমাদের সমস্ত বিষয়, তুমি আমাদের মন জানো। যারা আমরা স্বাস্থ্য সচেতন আমরা চিন্তা করি জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে আমরা জিম শুরু করব, আমরা ডায়েট কন্ট্রোল শুরু করি, সবাই জিমে ভর্তি হয়, কিন্তু কয়েকদিন পরে আর জিমে যেতে ইচ্ছা করে না, শরীর চায় না। আমরা চিন্তা করি সকালবেলা উঠবো আগে ঘুম থেকে এবং প্রভুর সাক্ষাতে প্রার্থনায় কিছু সময় কাটাবো। আমরা ঘড়িতে অ্যালার্ম সেট করি, প্রথম অ্যালার্ম যায় আমরা স্নুজ বাটন চাপ দেই, দ্বিতীয় অ্যালার্ম যায় আমরা আবার সেই স্নুজ চাপ দেই, তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবার আমরা প্রভুকে বলি প্রভু তুমি তো বোঝো আমার একটু ঘুম দরকার আছে। আমরা অনেকেই বলি যে বছরের শুরু থেকে আমরা যে কোনো সময় বাইবেল রিডিং প্ল্যান শুরু করব। আমরা খুব ইন্টারেস্টেড থাকি, আমরা এনকারেজড থাকি এবং আমরা শুরু করি আদি পুস্তক থেকে। শুরু করার পর প্রথম 2-1 চ্যাপ্টার পড়ার পরে আমাদের আর বাইবেলের পাতা উল্টাতে ইচ্ছা করে না। একটা পর্যায়ে এসে মনে হয় আমরা আগামী বছর আবার শুরু করব। আমরা কেউ খারাপ মানুষ নই। জন্মের সময় থেকে আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা কেউ অলস নই। ঈশ্বর আমাদেরকে অলসভাবেও তৈরি করেনি। আমরা জানি সবাই কিভাবে শুরু করতে হয়, কিন্তু আসলে আমরা ভুলে যাই কিভাবে শেষ করতে হয়। It's not about how we start, but it's about how we finish. আমরা এমন একটি গল্প ইতিমধ্যে বাইবেল থেকে পড়েছি, যোহন লিখিত সুসমাচার 21 অধ্যায় 1 থেকে 19 পদ, যেখানে আমরা পিতরের বিষয় আমরা দেখতে পাই। পিতরের শুরুটা অনেক স্ট্রং হয় নাই, কিন্তু পিতরের শেষটা ছিল অনেক স্ট্রং। সেখানে ছিল রেস্টোরেশন, সেখানে একটি পারপাস ছিল, সেখানে প্রত্যাশা ছিল। সাউন্ডটা ওঠানো করছে, রাইট? থ্যাংক ইউ দাদা। আমরা শুরু করি স্ট্রং, কিন্তু আমরা শেষ করি উইক ভাবে। একটি ধাঁধা বলতে চাই আপনাদেরকে, আপনারা বলেন, যে বলতে পারবে তার জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। এটা দিয়ে আমরা শুরু করি, কিন্তু প্রায় আমরা এটিকে হারিয়ে ফেলি। এটার কোনো ওজন নাই, ওজনহীন, কিন্তু অনেক সময় এটা ভারী বোঝা হয়ে যায়। এটা দেখা যায় না, কিন্তু এটি আমাদের জীবন থামিয়ে দিতে পারে। এইটি ছাড়া চলা কঠিন, তবুও আমরা এটাকেই ভুলে যাই। উত্তর কি হতে পারে? আবার বলি না, এটা দিয়ে আমরা শুরু করি, কিন্তু প্রায় এটা আমরা হারিয়ে ফেলি। এটা ওজনহীন, কিন্তু মাঝে মাঝে এটা ভারী বোঝা হয়ে যায়। এটি দেখা যায় না, কিন্তু জীবন থামিয়ে দিতে পারে। এটি ছাড়া চলা কঠিন, তবু আমরা এটাকে ভুলে যাই। বিশ্বাস, অক্সিজেন, হোপ, আগ্রহ, গুড। আচ্ছা, কাছাকাছি আছে, আসলে বেশি দূরে নাই।
আমরা উৎসাহ দিয়ে বছর শুরু করি, আমরা প্রায় আমাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। উৎসাহের কোনো ওজন দেখা যায় না, মাঝে মাঝে উৎসাহ ভারী বোঝা হয়ে যায়। উৎসাহ দেখা যায় না, কিন্তু উৎসাহ আমাদের জীবন থামিয়ে দিতে পারে, বেশি বেশি উৎসাহ। তবুও আমরা আমাদের উৎসাহকে ভুলে যাই। কি উৎসাহ নিয়ে আমরা শুরু করি? জানুয়ারিতে আমাদের উৎসাহ থাকে 100%, আমরা কি কি বিষয়ে ভালো ভালো কাজ করব। ফেব্রুয়ারিতে নামে 50% এবং মার্চের পরে থেকে আস্তে আস্তে 0%-এ যাওয়া শুরু করে। মনে হয় আচ্ছা পরে করব পরে করব। মোটিভেশন স্টার্ট স্ট্রং, ডিসিপ্লিন ফিনিশেস দ্য রেস। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে যখন তার 21 অধ্যায় 1 থেকে 19 পদ, পিতর, আমরা পিতরের জীবন দেখি। পিতর এক সময় ছিলেন আগুনের গোলা। উৎসাহের কোনো কমতি ছিল না পিতরের জীবনে। পিতর ছিল একজন সাহসী। সে বলেছিল যিশুকে, সবাই যদি প্রভু আপনাকে ছেড়ে যায়, আমি আপনাকে ছাড়বো না। পিতর এতটাই যিশুকে ভালোবাসতেন, যিশু যেখানে যেখানে ছিলেন, যেখানে যেখানে যাচ্ছেন, সব জায়গায় পিতরের অবস্থান ছিল। কিন্তু পিতর তিনি কোথায়? পিতর আজ নীরব। যিশু ক্রুশে, স্বপ্ন ভাঙা, বিশ্বাস ভাঙা। পিতর নিজেকে আর দেখতে পায় না। পিতর তখন বলে, যখন যিশু ক্রুশে, পিতর তখন বলে, আমি মাছ ধরতে যাই। পিতর শুরু করেছিল কিভাবে? কিন্তু পিতর একটা সময় বলে যিশুকে, প্রভু আপনাকে ছাড়া তো আমার চলবে না। আর কেউ ভালোবাসুক না বাসুক, আপনাকে আমি ভালোবাসি, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। যখন কেউ আঘাত করেছিল যিশুকে, বা আঘাত না, যিশুকে যখন কেউ ধরতে এসেছিল, পিতর সৈন্যের কান কেটে দিয়েছিল। এতটাই অ্যাগ্রেসিভ, এতটাই তেজি পিতর ছিল। আজকে পিতর কোথায়? পিতরকে যিশু আহ্বান করেছিলেন যেন পিতর আসেন, প্রভুর শিষ্য হন। পিতর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। পিতর যিশুর সাথে সাথে ঘুরতেন, যিশুর ভালো মন্দ দেখাশোনা করতেন। যিশু কি খাবে, যিশু কোথায় থাকবে, সমস্ত ভাবনার ভার যেন যিশু পিতরকেই দিয়েছিলেন। সেই পিতর তিনি তার পুরনো জীবনে ফিরিয়ে গিয়েছেন। তিনি মাছ ধরতে চলে গিয়েছেন। সারা রাত ধরে তিনি জাল ফেলেছেন, তিনি সারা রাত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুই হলো না। ভোরবেলা একজন মানুষ তীরে দাঁড়িয়ে, কিছু কি পেয়েছো? না। ডান দিকে জাল ফেলো। জাল তখন মাছে ভরে যায়। কেউ বলে, পাশের বন্ধুরা বলে, ওটা কি প্রভু না? পিতর শুনতে পায় সেই কথা, সাথে সাথে পিতর ঝাঁপ দেয় পানিতে। পিতরের গান, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? পিতর তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? পিতর তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? 3 বার পিতরকে যিশু একই প্রশ্ন করলেন। একই প্রশ্ন পিতরকে করলেন না, আসলে পিতরের ক্ষত তিনি সারিয়ে দিলেন। যিশু বললেন, আমার মেষদের দেখাশোনা করো। কিন্তু যিশুর সঙ্গে পিতর শেষ করেছিল অনেক স্ট্রং ভাবে। আজকে আমাদের এই ঘরে, এই স্থানে প্রচুর পিতর রয়েছে, যাদেরকে প্রভু আহ্বান করেছেন। কিন্তু যখন তিনি আহ্বান করেন তখন আমরা অ্যাক্টিভ থাকি, কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের উৎসাহের কমতি দেখা যায়। কিন্তু যিশু আজকেও আপনাকে আমাকে বলছেন, তোমরা আবারও জাল ফেলো। আমরা সকলে স্ট্রং ওয়েতে ফিনিশ করতে চাই। সেই জাল ফেলা হলো ডান দিকে। 153টা মাছ সেখানে ধরা পড়ে। জাল ছিঁড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু জাল ছেড়ে না। প্রভুর অনুগ্রহ পিতর সেদিন দেখেছিল, যারা সাথে ছিল তারা প্রত্যেকে দেখেছিল। আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একজন ভদ্রলোক, জন নিউটন। তিনি যুক্তরাজ্যের একজন বাসিন্দা ছিলেন। 1725 সালের জুলাই মাসের 24 তারিখে এই প্রাণ তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং নিদ্রিত যান 1807 সালে। জন নিউটন তার শুরুটা কোনো একজন ভালো মানুষ হিসেবে হয় নাই। তিনি একজন নাবিক ছিলেন। তিনি যাত্রা করতে ভালোবাসতেন, তিনি সমুদ্র যাত্রা করতেন। কিন্তু জন নিউটন যখন তিনি সমুদ্র যাত্রা করতেন, তিনি যিশুকে নিয়ে বাজে কথা বলতেন। যারা যিশুর জন্য কাজ করে, প্রভুর জন্য কাজ করে, যারা বিশ্বাসী রয়েছেন, তাদেরকে নিয়ে তিনি তামাশা করতেন, ঠাট্টা করতেন।
সে পয়সা ছিল, টাকা পয়সা ছিল, ধনী ছিল, কিন্তু তিনি যিশুকে অবজ্ঞা করতেন। কিন্তু জন নিউটন তিনি একদিন সমুদ্র পথ পাড়ি দিচ্ছেন, এমন সময় ঝড় আসলো সমুদ্রে। যখন ঝড় আসলো, সমস্ত কিছু নিশ্চিত, কিছুক্ষণ পরে সেই জাহাজ ডুবে যাবে ঝড়ের কবলে পড়ে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে ঈশ্বরকে ডাকলেন, বলেন, প্রভু তুমি রক্ষা করো। তিনি ঈশ্বরকে ভালোবেসে ডাকেন নাই, তিনি ঝড়ের মধ্যে ভয়তে প্রভুকে ডেকেছিলেন, যদি কেউ আসে এবং তাকে রক্ষা করে। এবং তিনি বলেছিলেন, যদি আমি রক্ষা পাই আমি তোমার জন্য কাজ করব। তিনি রক্ষা পেলেন, তার জাহাজের সকলে রক্ষা পেল। রক্ষা পাওয়ার পরে কি হলো, তিনি ঠিক মতো তার বন্দরে উপস্থিত হলেন। তিনি আস্তে আস্তে দাস ব্যবসা শুরু করলেন, তিনি মদ পান করা শুরু করলেন, তিনি সমস্ত রকমের বাজে কাজ করা শুরু করলেন। তার জীবন আস্তে আস্তে আরো গোল্লায় যাওয়া শুরু করলো। কিন্তু একটা পর্যায়ে পরে যখন প্রভু তার হৃদয়ে কথা বললেন, তোমার এই জীবন এইভাবে নষ্ট করার জন্য আমি তোমাকে দেই নাই। তিনি একটি বিশেষ সভায় যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি যিশুকে জানার সুযোগ তার হয়েছিল। তিনি চার্চ অফ ইংল্যান্ড আপনারা অনেকে জানেন, সেখানে তিনি পরে বিশপ হিসেবে তিনি নিজেকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি একজন পালকীয় পরিচর্যায় তারই দাস হিসেবে তিনি নিজেকে পরে সেখানে তার পালকীয় পরিচর্যা শুরু করেন। এবং তারপরে যেটা হয়, তিনি 1764 সালে একজন যাজক হন চার্চ অফ ইংল্যান্ডের। তিনি সেই দাস ব্যবসা ছেড়ে দেন, তিনি সেই নাবিকের কাজ তিনি ছেড়ে দেন, এবং তিনি দাস প্রথা বন্ধের জন্য যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন শুরু করেন। 1772 সালে যখন বিভিন্ন ধরনের ভাঙ্গা করার মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, তিনি একটি গান তিনি রচনা করলেন, এবং তারপর থেকে শত শত হিমস তিনি রচনা করেছেন, তিনি প্রভুর জন্য কাজ করেছেন। আমরা অনেকেই জানি সেই গানটি, অ্যামেজিং গ্রেস, অ্যামেজিং গ্রেস, হাউ সুইট দ্যাট সাউন্ড দ্যাট সেভ আ wretch লাইক মি। আজকে সেই জন নিউটন তিনি শুরু করেছিলেন অনেক দুর্বলভাবে, অনেক মন্দভাবে, কিন্তু তিনি শেষ করেছিলেন অনেক স্ট্রংলি, অনেক সুন্দরভাবে। যে বিষয়টি নিয়ে আজ কথা বলতে চাই, আমি আমার টাইটেল দিয়েছি আবার শুরু করা যাক, স্টার্ট অ্যাগেন। এবং প্রথম পয়েন্টে আমি আলোচনা করতে চাই রিনিউড কলিং, পুনরায় আহ্বান। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি সেই পিতর তিনি প্রভুর জন্য তিনি পরিচর্যা করছিলেন, তিনি প্রভুর সাথে সাথে তিনি গমনাগমন করছিলেন। কিন্তু একটা সময় পরে তিনি যিশুর কাছ থেকে সরে আসলেন। তিনি যখন দেখলেন যিশু ক্রুশে নিহত হয়েছেন, তার বিশ্বাস কোথায় গেল, তার ভরসা কোথায় গেল? আমরা যদি দেখি 15 পদে এই কথা বলে, যিশু সিমন পিতরকে বললেন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? হোপ উইদাউট ডিপেন্ডেন্স ইজ ফলস হোপ। যদি আজকে আপনার জীবনে, আমার জীবনে কোনো প্রত্যাশা থাকে, আজকে যদি প্রভু আপনাকে আমাকে আহ্বান করে থাকেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি অনুতাপ না থাকে, তাহলে সেই প্রত্যাশার কোনো দাম নেই। আমরা যদি লোক দেখানোর জন্য প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেই, কিন্তু আমাদের ভিতরে যদি কোনো অনুশোচনা না থাকে, আমাদের সেই আহ্বানের কোনো মূল্য নেই। পিতর ভাবতে পারতেন, আমি তো যিশুকে অস্বীকার করেছি, আমি যিশুকে অস্বীকার করেছি, আমার গল্প শেষ। এই ভ্রান্ত আশা তাকে আবারও মারতে পাঠিয়েছিল। জন নিউটন অনেক বছর ভেবেছিলেন, আমি বেঁচে গেছি, এটাই যথেষ্ট, কিন্তু অনুতাপ ছাড়া তাকে দাস ব্যবসায় সে থেকেছিল, কারণ তার অনুতাপ ছাড়া তার আশা ছিল, তার হোপের মধ্যে কোন রকমের অনুতাপ ছিল না। আমরা অনেক সময় ভাবি, আমরা চার্চে যাই, ঈশ্বর আমাকে বুঝবেন, কিন্তু মন না বদলে আহ্বান নবীকরণ হয় না। এক ভাই তিনি একটি ডিভাইস কিনলেন, একটি ফোন কিনলেন, এবং ফোনটা ছিল অনেক দামি একটি ফোন। তিনি যখন ফোনটি কিনলেন, তারপর প্রথম দিন তিনি চার্জ দিলেন, এবং চার্জ দেওয়ার পরে তিনি দেখলেন যে ফোনটি ভালোই কাজ করছে। তিনি দেখলেন ফোনটি ভালোই কাজ করছে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন তিনি দেখলেন সেই ফোনটি আর কাজ করছে না। তিনি সেই দোকানে নিয়ে গেলেন, দোকানে গিয়ে বললেন যে আমার ফোনটা প্রথম দিন কাজ করেছে, দ্বিতীয় দিন কাজ করে নাই। দোকানদার তাকে বললেন, আপনি প্রথম দিন ব্যবহার করেছেন, চার্জ চলে গিয়েছে,
দ্বিতীয় দিন ব্যবহার করার জন্য আপনাকে আবারও চার্জ দিতে হবে। পিতর ভেবেছিল যে আমি শেষ, কিন্তু যিশু বলেন তুমি শেষ নও, শুধু রিকানেক্ট হওয়া দরকার। আজকে প্রিয় বিশ্বাসী বর্গ, প্রভুর সাথে আমাদের সম্পর্কের রিকানেক্ট করা দরকার। জন নিউটন তিনি ভেবেছিলেন আমি বেঁচে গেছি, এটাই যথেষ্ট, কিন্তু ঈশ্বর বলেন না, আমার আহ্বান এখনো অ্যাক্টিভ রয়েছে। আমরা ভাবি আর আগের মতো না, কিন্তু যিশু বলেন আবার কানেক্ট হও। জিসাস ডিড নট সে ফিল বেটার, জিসাস আস্কড, ডু ইউ লাভ মি? পিতরের আহ্বান নষ্ট হয়নি, ব্যর্থতা আহ্বান বাতিল করে না, যিশু আমাদের আহ্বানকে নতুন করে দেন। আমেন, আমেন। শূন্য জাল, আমরা জানি যখন মাছ ধরছিল পিতর, তার জালে কোনো মাছ আসছিল না। আমরা যদি দেখি 16:21 কথা বলে, ডান দিকে জাল ফেলো আর তোমরা পাবে। একটি আওয়াজ বলছিল, একটি প্রাণ পার থেকে বলছিল তুমি ডান দিকে জাল ফেলো। আজকে আমার জীবনে, আজকে আপনার জীবনে প্রভু কি আহ্বান করছেন? আপনাদেরকে প্রভু আজকে কি দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন? আজকে কি আপনার কান খোলা রয়েছে? আপনি কি শোনার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন প্রভু আপনাকে কি বলতে চায়? লুক লিখিত সুসমাচার 5:5 আমাদেরকে এই কথা বলে, মাস্টার উই হ্যাভ ওয়ার্কড হার্ড অল নাইট, হ্যাভেন্ট গট এনিথিং। আমরা সারা রাত কষ্ট করেছি, আমরা কিচ্ছু পাই নাই, আমরা কিচ্ছু ধরতে পারি নাই। হোপ উইদাউট অবিডিয়েন্স লিডস টু ফ্রাস্ট্রেশন। আজকে যদি আমাদের বাধ্যতা না থাকে জীবনে, আমাদের প্রত্যাশা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের জীবনে শুধু হতাশা আসবে, হতাশা আসবে, হতাশা আসবে। আজ্ঞা পালন ছাড়া আশা মানে আমাদের জীবনে হতাশা। পিতর সারা রাত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যিশুর নির্দেশ ছাড়া তার জাল ছিল শূন্য। আজকে আমরা সারা জীবন চেষ্টা করে যাব, সারা বছর চেষ্টা করে যাব, কিন্তু যিশুর নির্দেশ কি দিচ্ছে আমাদেরকে? আজকে আমার প্রাণে, আপনার প্রাণে আমাদেরকে প্রভু কি বলতে চায়? আমাদের কান কি খোলা রয়েছে শোনার জন্য? আমরা কি প্রস্তুত রয়েছি তার নির্দেশ শোনার জন্য? তাহলে আমাদের জাল ভর্তি আসবে আশীর্বাদ, জাল ভর্তি আসবে অনুগ্রহ, তার ভালোবাসা। জন নিউটন তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন ঝড়ে, কিন্তু সে নিজের পথে চলছিল। তিনি মনে করছিলেন তিনি যা বলছেন, তিনি যা করছেন সেটি রাইট। জন নিউটন তিনি ভুল পথে চলছিলেন, ফলে ভিতরে তার শূন্যতা রয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন আমাদের নিজের বুদ্ধিতে চলি, আমাদের নিজের প্ল্যানে চলি, আমাদের নিজেদের সমস্ত কিছু চলি, আমরা ভিতরে আসলে শূন্য, ঝনঝনকারী করতলের মতো, কিন্তু কিচ্ছু নই। প্রভু যখন আমাদের কাছে আসেন, আমাদের হৃদয়ে আসেন, আমাদের জাল ভরা মাছ আমাদের জীবনে আসে, প্রচুর অনুগ্রহ আমাদের জীবনে আসে। আমরা বলি ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করো, কিন্তু আমরা নিজের পরিকল্পনায় চলি। আমরা বলি প্রভু আমাকে অনুগ্রহ দান করো, কিন্তু প্রভুটা শুনি না, আমরা আমাদের নিজেদের পরিকল্পনায় চলি। একজন সুন্দর করে রান্না করলো এবং শেষে খাবারের সময় বোঝা গেল আমার ঘরে প্রায় এটা হয়, ভুলে লবণ দেওয়া হয় নাই। সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু স্বাদ নাই। পিতর সারা রাত চেষ্টা করলো, যিশু ছাড়া স্বাদহীন পরিশ্রম। যখন আমরা পরিশ্রম করি, সেখানে যদি যিশুর উপস্থিতি না থাকে, স্বাদহীন পরিশ্রম। জন নিউটন তিনি ঝড় থেকে বাঁচলেন, কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া তিনি জীবনে আসলে শান্তি পান নাই। তিনি বিভিন্নভাবে বন্ধতায় জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু প্রভু যখন আসন গ্রহণ করেছে তার জীবনে, তিনি শান্তি ফিরে পেলেন। আমরা ব্যস্ত, আমরা পরিশ্রমী, কিন্তু যিশু ছাড়া আমাদের ভিতর শূন্য। হোপ ওয়ার্কস অনলি when obedience comes first. যখন আমাদের জীবনে বাধ্যতা আসে, তখনই আমাদের জীবনে প্রভুর প্রত্যাশা কাজ করে। শূন্য জাল মানে আমাদের দক্ষতার অভাব নয়। শূন্য জাল ছিল পিতরের জালে কোনো মাছ ধরা নাই। তার মানে এই না যে পিতর প্রফেশনাল ছিলেন না, এই মানে না যে পিতর মাছ ধরতে পারেন না। আজকে আমাদের জীবনে ব্যর্থতা আসে, আমাদের জীবনে দুঃখ আসে, আমাদের জীবনে সমস্যা আসে, তার মানে এই নয় যে আমরা অদক্ষ। আমাদের কাজে আমরা চ্যালেঞ্জ ফেস করি, আমাদের পড়াশোনায় আমরা চ্যালেঞ্জ ফেস করি, আমাদের পরিবারে আমরা চ্যালেঞ্জ ফেস করি। এর মানে এই না যে আমরা আমাদের অদক্ষ। শূন্য জাল মানে ভুল, শূন্য জাল মানে যিশুকে ছাড়া পরিশ্রম, শূন্য জাল মানে আমাদের আশা ফুরিয়ে যাওয়া, শূন্য জাল মানে আবার
তার কথা শোনার সময় আমাদের এসেছে। আর শূন্য মানে যিশুর নির্দেশ মানা আমাদের দরকার। আর আমরা যখন আজ্ঞা পালন করি তখন ফল আসে। আমরা যদি দেখি যোহন লিখিত সুসমাচার তার 21 অধ্যায় 9 পদ, তারা আগুন জ্বলতে দেখলো আর তারা তার উপরে মাছ রাখা ছিল। আরোগ্যের আগুন, হিলিং ফায়ার, পবিত্র আত্মা আজকে আমাদেরকে আরোগ্য লাভ করতে সাহায্য করবে। হোপ উইদাউট হিলিং কিপস আস স্টাক। আজকে যদি আমাদের জীবনে প্রত্যাশা না থাকে, আমাদের কোনোভাবে সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়। পিতর তিনি ক্ষমা পেয়েছিলেন, কিন্তু আরোগ্য না পেলে সে নেতা হতে পারত না। যিশু আগুনের কাছে প্রশ্ন করে, ভেতরের ক্ষত সারালেন। যিশু আগুনের কাছে এসে প্রশ্ন করে ভেতরের ক্ষত সারালেন। ধন্যবাদ দাদা। জন নিউটন তিনি ক্ষমা পেয়েছিলেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। জন নিউটন তিনি ক্ষমা পেয়েছিলেন, কিন্তু যতক্ষণ না তিনি তার পাপ স্বীকার করলেন ততক্ষণ তিনি শান্তি পান নাই। আমরা অনেক সময় বলি ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু আমরা আমাদের লজ্জা ধরে রাখি, আমাদের সমস্যা ধরে রাখি, যার ফলে আমরা এগোতে পারি না। আরোগ্যের আগুন, সন্তানরা প্রায় খেলাধুলা করতে গিয়ে তারা পড়ে যায়। আমাদের সন্তানরা প্রায় তারা যখন হাঁটাচলা করা শিখছিল তারা পড়ে যেত, কিন্তু মা কি করে, যেখানে সন্তান ব্যথা পায় আগে সেখানে ফু দেয় ব্যথা কমানোর জন্য। আগে ফু দেয়, তারপর বলে তোমার ব্যথা ভালো হয়ে যাবে, তারপর মা সন্তানের পায়ে ওষুধ লাগাই দেয়। পিতর সে আগুনের কাছে এসে ভেঙে পড়েছিল, আর যিশু হচ্ছে সেই আগুন। সেই যিশু আজকে আমাকে, আপনাকে, আমাদেরকে আরোগ্য দিতে চান। যখন জন নিউটন তিনি গান লিখলেন অ্যামেজিং গ্রেস, কারণ ঈশ্বর আগে তার ভিতরের ব্যথা সারিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা ক্ষমা চাই, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যথা লুকাই। যিশু বলেন আগে ব্যথা দাও, তারপরে দায়িত্ব। জিসাস হিলস বিফোর হি সেন্ডস। যে জায়গায় ছিল লজ্জা, সেই জায়গায় আসে আরোগ্য। যিশু আগুন ব্যবহার করেন ধ্বংসের জন্য নয়, পুনরুদ্ধারের জন্য। আমেন। এবং শেষে বলতে চাই, স্ট্রং ফিনিশ, শক্তিশালী সমাপ্তি। যিশু বললেন 21 অধ্যায় 19 পদে, আমার পশ্চাৎ আইসো, আমার পশ্চাৎ আইসো। ধৈর্য ছাড়া আশা ধীরে ধীরে মরে যায়। পিতর একদিনে শক্ত শেষ করতে পারেন নাই। আমরা যদি দেখি তার জীবন, তার শেষটা আমরা যদি দেখি প্রেরিত পুস্তক, সেখানে লেখা রয়েছে তার জীবনে তিনি শক্তভাবে তিনি শেষ করেছেন, কারণ সে লেগেছিল। জন নিউটন রাতারাতি সাধু হন নাই, শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি প্রভুর অনুগ্রহ নিয়ে হেঁটেছেন। আমরা অনেক সময় বলি আমরা শুরু করব, কিন্তু আসলে আমরা লেগে থাকি না। আজকে সময় এসেছে প্রভু প্রিয় মণ্ডলী, আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের জীবনে নতুন বছর আর কয়েকটি দিন পরে। আসুন, শুধু শুরু না, আমরা প্রথম দিন থেকে লেগে থাকি। আমরা অনেক সময় বলি আমি শুরু করব, কিন্তু আমরা লেগে থাকি না। আমরা যখন কোনো সিনেমা হলে যাই, আমরা সিনেমা দেখি, সিনেমার শেষটা দেখার চেষ্টা করি। সিনেমা যখন শেষটা সুন্দর হয়, আমরা বলি মুভিটা অনেক সুন্দর ছিল। আমাদের জীবন একই রকম, আমাদের জীবন একই রকম। আমার মনে পড়ে প্রায় ডক্টর জন নিহার বিশ্বাস, ওনার সাথে প্রায় 7 বছর কাজ করেছি। প্রায় একটি কথা তিনি বলতেন, শুরুটা করো যেমন তেমন, শেষটা কেমন। আজকে আমাদের শেষটা কেমন হবে? ডাজেন্ট ম্যাটার 2025 সাল, ডাজেন্ট ম্যাটার 26 সাল, ডাজেন্ট ম্যাটার 27 সাল। আপনার জীবনের শেষ আপনি কিভাবে করবেন? আপনি কি জানেন আপনার জীবনের শেষ দিন কবে? আপনি কি জানেন আপনি কবে প্রভুতে নিদ্রা যাবেন? যেই দিনে আপনার জীবনের শেষ দিন হবে, আপনার শেষটা কেমন হবে?
আমরা যখন সিনেমা ভালো হয় তখন আমরা বলি সকলে শেষটা জমে গেছে। আর খারাপ শুরু হলেও আমাদের প্রত্যাশা থাকে যেন আমাদের শেষটা সুন্দর হয়। পিতর তার শুরুতে মাথা ছিল গরম, কিন্তু তার জীবনের শেষ ছিল সাক্ষ্যে ভরা, আগুনের সাক্ষ্য, জ্বলন্ত সাক্ষ্য। জন নিউটন শুরু করেছিলেন অন্ধকারে এবং তিনি শেষ করেছিলেন অ্যামেজিং গ্রেস দ্বারা। আজকে যিশু আমাদের শেষটা সুন্দর করতে পারেন, ডিপেন্ড করে আমাদের উপরে, আমার উপরে, আপনার উপরে। আমরা আসলে কি চাই? আমরা কি স্ট্রং ফিনিশ করতে চাই? তাহলে আমাদের দরকার বিশ্বস্ত থাকা প্রভু সাক্ষাতে। আমরা যদি দেখি ফিলিপিও পুস্তক 1:6 আমাদের মনে করে দেয়, হি হু বিগান আ গুড ওয়ার্ক ইন ইউ উইল ক্যারি ইট টু কমপ্লিশন। প্রভু তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন যদি আজকে আমরা ভালো কাজ শুরু করতে পারি। শুরু আমাদের হাতে নয়, কিন্তু শেষ যিশুর হাতে। আমেন। শুরু আমাদের হাতে না, কিন্তু শেষ যিশুর হাতে। যিশু শুরু করেন এবং যিশু শেষও করেন। তাই আসুন আমরা শক্তভাবে আমরা আমাদের নতুন বছরটা শুরু করি। আমরা শক্তভাবে আমরা এই বছরটা আসুন আমরা শেষ করি। আসুন আমরা সকলে উঠে দাঁড়াই। আমরা আমাদের এই বছরটা, আপনারা যে কজন আজকে এই স্থানে রয়েছেন, আমরা প্রভুকে আমাদের ভালোবাসা জানিয়ে বছরের শেষ দিন আমরা উপাসনায় আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আমাদের শেষটা প্রভুর অনুগ্রহ নিয়ে আমরা করতে চাই। শেষ রবিবার আমাদের ধন্যবাদের হৃদয় নিয়ে আমরা বছরের শেষ দিন আসতে চাই, কিন্তু কারো কোনো জোরাজুরি নেই। যদি আপনার হৃদয়ে কোনো অব্যক্ত ধন্যবাদের বিষয় থেকে থাকে, এই মণ্ডলীর দরজা আপনার জন্য খোলা থাকবে। এবং শেষে বলতে চাই, আমরা সবাই ভাসি, আমরা সবাই কাঁদি, আমরা সবাই ভুল করি। আসুন আমরা সবাই মস্তক অবনত করি। হালেলুয়া। আমরা সবাই হাসি, আমরা সবাই কাঁদি, আমরা সবাই ভুল করি, কিন্তু যিশুর সঙ্গে গল্প এখানেই আমাদের শেষ নয়। He writes ending, He restore our calling, and we may not start strong, but in Jesus we will finish stronger. Amen. আমাদের জীবনে ভুয়া আশা থাকে, মন্দ আশা থাকে, যা আমাদের হৃদয়কে অনেক সময় শান্ত করে, কিন্তু আমাদেরকে এটা বদলায় না। সত্যিকারের আশা আমাদেরকে ভাঙে, আমাদেরকে চুরমার করে, আমাদেরকে ভেঙে চুরে নতুন করে গড়তে সাহায্য করে। যেভাবে পিতর ভেঙেছিলেন, যেভাবে সেই জন নিউটন তিনি ভেঙেছিলেন, আসুন আজকে আমরা আরেকটি বার ভাঙি। আমরা ভাঙি যিশুর সঙ্গে। আমরা শুধু শুরু করি না, আমরা শক্তভাবে শেষ করতে চাই। সাধু পৌল তিনি বলেছেন দ্বিতীয় তিমথিও 8:7, আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়েছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়েছি। আমাদের জীবনের শেষ পর্যায়ে যে গন্তব্য রয়েছে, যে ম্যারাথনের যে এন্ডিং পয়েন্ট রয়েছে, আসুন আমাদের প্রথম হওয়া বিষয় নয়, দ্বিতীয় হবার বিষয় নয়, কিন্তু যেন আমরা আমাদের দৌড় শেষ করতে পারি। সাধু পৌল যেভাবে বলেছেন, প্রেরিত পুস্তক 20:24 আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু আমি নিজ প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না, আমার পক্ষে মহামূল্য গণ্য করি না, যেন নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে পারি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য যে পরিচর্যা পথ প্রভু যিশু হইতে পাইয়াছি তা সমাপ্ত করিতে পারি। প্রভু যিশুর কাছ থেকে যে অনুগ্রহ আমাদের জীবনে আসছে, আসুন আমরা সেটাকে মাল্টিপ্লাই করি, সেই অনুগ্রহকে আমরা আরো বৃদ্ধি করি, আমরা অন্যের মাঝে ট্রান্সফার করি। আজকে বছরের শেষ প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। নতুন বছর আমাদের দরজায় করানো আছে। নতুন বছর আমাদেরকে অনেক কিছু দিতে চায়। আমাদের জীবনে অনেক কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে। আমাদের কিছু শুরু ছিল অত্যন্ত ভালো, কিছু কিছু জিনিস মাঝ পথে থেমে গেছে, আমাদের যা এখন এমটি রয়েছে। কিন্তু আজকে আমাদের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শুরু নয় শেষটাই গুরুত্বপূর্ণ। হালেলুয়া। আমরা শিখেছি আবার আহ্বান, কারণ ব্যর্থতা আহ্বান বাতিল করে না। আমরা শিখেছি শূন্য জাল, কারণ যিশু ছাড়া পরিশ্রম ফল দেয় না। আমরা শিখেছি আরোগ্যের আগুন, কারণ যিশু আগে আমাদের হৃদয়ের
ক্ষত তিনি সারান, তারপর আমাদেরকে দায়িত্ব দেন। আমরা শিখেছি স্ট্রং ফিনিশ, শক্ত সমাপ্তি, কারণ বিশ্বস্ত থাকাই আসল বিজয়। আজকে বছরের শেষে যিশু আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন, আপনার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করছেন, অলড্রিন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? অঞ্জন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? মুনমুন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? গুলা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? দীপ্তি, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? অন্তু, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? রঞ্জিত, do you love me? Jesus is asking, Asha, do you love me? প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন বিতর্কে, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? এটি শুধু প্রশ্ন নয়, এর মানে হচ্ছে তিনি আপনার ক্ষত সারাচ্ছেন, তিনি আপনাকে ভালোবাসেন, তিনি চান আপনাকে প্রস্তুত করতে, তিনি চান তার গৌরবার্থে আপনাকে ব্যবহার করতে। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, আরতি, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? আলফ্রেড, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? হালেলুয়া। এই প্রশ্ন কোনো দোষ ধরার প্রশ্ন নয়, এই প্রশ্ন কোনো অতীতের পাপের ভুলের হিসাবে প্রশ্ন নয়, এটা ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা, এটি সম্পর্কের প্রশ্ন। কারণ প্রভু আজকে সেই সম্পর্ক আরো জোরদার করতে চান, আরো শক্ত করতে চান। এটি ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা। নতুন বছর মানে নতুন ক্যালেন্ডার নয়, নতুন বছর মানে নতুন দিক। হয়তো আমরা নিখুঁতভাবে শুরু করতে পারবো না, কিন্তু যিশুর সঙ্গে আমরা শক্তভাবে সুন্দরভাবে শেষ করতে পারবো। আজকে আমরা নতুন বছর শুরু করতে যাচ্ছি পুরনো ব্যর্থতা নিয়ে নয়, কিন্তু অনুগ্রহ নিয়ে, নতুন অনুগ্রহ নিয়ে। পুরনো জাল আমাদের হয়তো শূন্য, কিন্তু সেই শূন্য জাল নিয়ে নয়, কিন্তু নতুন নির্দেশনা নিয়ে। পুরনো লজ্জা নিয়ে নয়, কিন্তু নতুন হিলিং নিয়ে, আরোগ্যতা নিয়ে। আসুন আজকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমরা শুধু শুরু করবো না, আজকে আমরা শেষ করব। আমরা শুধু শুনবো না, কিন্তু আজকে আমরা প্রভুকে, প্রভুর পথ, প্রভুর আলো, সেই তারার দিক নির্দেশনা আমরা ফলো করব। আমরা বিশ্বাসে চলবো। সাধু পৌলের মতো বলতে চাই আমরা, আমি আমার দৌড় শেষ করেছি, আমার বিশ্বাস আমি রক্ষা করেছি। এই নতুন বছরে এটা হোক আমাদের প্রার্থনা, যিশুর সঙ্গে আমরা আমাদের শেষ করতে চাই অত্যন্ত শক্তভাবে। হালেলুয়া। আসুন আমরা একটি গান করতে থাকি এই সময়, আর আমরা প্রত্যেকে আসুন আমরা সামনে এগিয়ে আসি, এবং প্রত্যেকে সামনে এগিয়ে এসে প্রভুকে বলি, প্রভু আমরা তোমাকে নিয়ে শেষ করতে চাই। প্রত্যেকে আসুন আমরা সামনে এগিয়ে আসি। এই অলটার খোলা রয়েছে আপনার জন্য। আপনি কিভাবে শুরু করেছিলেন ডাজন্ট ম্যাটার, এটা ফ্যাক্টর না। আপনার শুরুটা 2025 সালে কিভাবে হয়েছিল, কিন্তু এতটুকু বলতে পারি প্রভুর অনুগ্রহে, প্রভুর ভালোবাসায় আপনি আজকে সুন্দর এটি শেষ করতে যাচ্ছেন 2025 সালের। যখন আপনি সুন্দরভাবে শক্তভাবে শেষ করতে যাচ্ছেন, আমাদেরকে সেই আলো দেখায়, সে আমাদের পথ দেখায় যে আপনি আপনার জীবনের আরেকটি নতুন বছর শুরু করতে যাচ্ছেন অত্যন্ত শক্তভাবে, অত্যন্ত শক্তভাবে। হালেলুয়া। আসুন আমরা এই সময় নিজেদেরকে সমর্পণ করি। আমরা সকলে মুখ খুলে দেই, আমরা গলা খুলে দেই, আমরা স্বীকার করি আমাদের যদি কোনো অযোগ্যতা থাকে। আপনার কোনো মানুষের কাছে বলতে হবে না, কোনো পালকের কাছে বলতে হবে না, আপনার স্ত্রীর কাছে বলতে হবে না, আপনার স্বামীর কাছে বলতে হবে না, কোনো রেভারেন্ডের কাছে বলতে হবে না, আপনার ফাদারের কাছে বলার দরকার নাই, বিশপের কাছে বলার দরকার নাই, কিন্তু প্রভুর কাছে বলুন। আপনার মুখ খুলে দিন, প্রভু এই যে আছি আমি, প্রভু এই যে আছি আমি, প্রভু এই যে আছি আমি, আমাকে তুমি পাঠাও, আমাকে তুমি ব্যবহার করো,
ভাবে আরেকটি বছর শুরু করতে চাই, শেষ করতে চাই, শেষ করতে চাই। হালেলুয়া, শিখারা বালামা শিয়ারা কারা, হালেলুয়া রাকা বালামা শিবারা বালাকা। আসুন সকালে মুখ খুলে দেই। আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা জানাই, তোমার ধন্যবাদ দেই, তোমার ভালোবাসা আমার তোমার ধন্যবাদ দেই, তুমি জীবন্ত জাগ্রত মহিমা তোমার বিশেষ অনুগ্রহ আমাদের মাঝে থাকে। হালেলুয়া প্রভু, তোমার এই দাসদের ভালোবাসা, এই প্রত্যেকটি দাসকে আশীর্বাদ যুক্ত করো। প্রত্যেকটি দাসের প্রাণ দ্বারা তুমি গৌরবান্বিত হও প্রভু। তুমি এই দাসের তার স্ত্রী, তার সন্তান, তার ছেলের বউ, প্রত্যেকের জীবন দ্বারা গৌরবান্বিত হও প্রভু। তোমার এই দাসের দাসের ভবিষ্যৎ পরিচালনা হয় তুমি গৌর। তোমার পবিত্রতা দ্বারা পরিচালনা তুমি জানো, তুমি ব্যথা জানো, তুমি যন্ত্রণা জানো, তুমি কষ্ট জানো, তুমি সব কিছু প্রভু তোমার ভাইয়ের কাছে রাখি। তুমি উত্তর দাও, দাও, তুমি হিল করো, তোমার আগুন দ্বারা পরিষ্কার করে দাও, ক্ষত মুছিয়ে ধুয়ে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তোমার ধন্যবাদ এই দাসকে বলতে প্রভু, তুমি দুই দাসকে ব্যবহার করো, তোমার গৌরবটা আরো ব্যবহার করো, আরো শক্তিশালী হিসেবে ব্যবহার করো, তোমার গৌরবের ব্যবহার করো। ধন্যবাদ করো আশার জীবনের জন্য, তার আশাকে আরো ব্যবহার করো, আরো ব্যবহার করো, আরো ব্যবহার করো। ধন্যবাদ করি বছরের শেষ তোমার ইচ্ছা
প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ আরেকবার। পিছনে পিটার রয়েছে প্রভু, পিটারকে স্পর্শ করো। পিটার পিছনে ক্যামেরায় বসে কাজ করছে প্রভু, তাকে স্পর্শ করো। পিটারের পরিবারকে তোমার কিছু রাখি, তুমি স্পর্শ করো। আমার গরুবার্তে ব্যবহার করো। আশীর্বাদ করো ডালিম দেখি, আশীর্বাদ করো তোমার এই দাসকে, আরো শক্তিশালী করো। মুখের বাক্য, চিত্তের ধ্যান তুমি নিয়ন্ত্রণ করো। আমি নিজেকে প্রভু তোমার কাছে রাখি। তুমি দয়া করো, তুমি শক্তি দাও, প্রজ্ঞা দাও, সাহায্য করো। তোমার গৌরবের জন্য ব্যবহার করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ধন্যবাদ যিশু, ধন্যবাদ প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ আরেকটি বার। আমরা আমাদের উপাসনার শেষ পর্যায়ে প্রভু, আমরা যে কয়টি প্রাণ আজকে এখানে রয়েছি, আমরা আজকে কেউ খালি হাতে যাচ্ছি না, কিন্তু তোমার অনেক আশীর্বাদ নিয়ে আজকে আমরা এই স্থান ত্যাগ করছি। তুমি বিশ্বস্ত। ধন্যবাদ দিই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং আমাদের বছর শেষে প্রভু তুমি আমাদের সহবর্তী রয়েছে, এই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের জীবন দ্বারা তুমি গৌরবান্বিত হও। আমরা বাড়ি ফিরে যাব। আগামী বছর প্রথম রবিবার দিন আমরা মিলিত হতে চাই তোমার সাক্ষাৎ। আমরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে চাই। যতজন বাঙালি পরিবার রয়েছে আমরা সকলকে নিয়ে তোমার প্রশংসা করতে চাই। যারা অন্য ভাষার রয়েছে তাদের জন্য উপাসনা আমরা খুলে দিতে চাই। যারা অন্য ভাষায়, ইংলিশে, স্প্যানিশে, হিন্দিতে এই স্থানে বসে যেন তোমার প্রশংসা করতে পারি। আমাদের হৃদয়ের কথা তুমি জানো। আমরা উইমেন মিনিস্ট্রি শুরু করতে চাই, আমরা চিলড্রেন মিনিস্ট্রি শুরু করতে চাই, আমরা ইউথ মিনিস্ট্রি শুরু করতে চাই। আমাদের সভাপতি তুমি থাকো। বছরের শেষ রবিবার এই প্রত্যাশায় প্রভু আমরা শেষ করছি না, আমরা শুরু করছি, কারণ তুমি আমাদের আলফা এবং তোমাতেই আমরা শুরু করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু আমাদের প্রত্যেকের সভাপতি থাকো, সঙ্গে থাকো, সঙ্গে চলো। এবং এই প্রার্থনা করি আমাদের ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে, আমেন। আর এখন পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্ট অপার অনুগ্রহ, পবিত্রতার শান্তি, শক্তি এবং চেতনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত খ্রিস্টীয় আশ্রিত প্রত্যেকের সাথে এবং এই স্থানে উপস্থিত প্রত্যেকের সাথে, প্রত্যেকের পরিবারের সাথে নিরন্তর অবস্থান করুন। আমেন। জয় যিশু, জয় যিশু।